السلام علیکم۔ آج میں آپ کی میزبان شمائلہ صدف، ایڈوکیٹ شمائلہ صدف، اقوی رائٹر ایسوسی ایشن۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بینکنگ سسٹم۔ آج ماشاء اللہ سیکنڈ روزہ ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ سسٹم پہ۔ بینکنگ سسٹم کی جب بات آتی ہے تو اسٹارٹنگ میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گی، کیونکہ ہم بینکنگ پہ ہی بات کر رہے ہیں تو اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ پہ رولس پہ ہم جب جائیں گے، جب ہمیں بیسک ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کیا کریں گے۔ بینکنگ کا لفظ اٹالین ورڈ ہے، جو کہ سب سے پہلے اٹالین وہاں پر ایک ٹیبل لگا کر ایک بینک بنایا جاتا تھا جہاں پہ سود کی لین دین۔ اچھا، اس کے بعد شروعات ہوئی تھی ہماری بینک آف انگلینڈ، جو کہ جد اعلیٰ کہلاتا ہے تمام بینکس کا۔ بینکنگ کا جب ہمارا یہ اسٹارٹ ہوا سسٹم، تو ہوتا یہ تھا کہ اگر میرے پاس سونے کے سکے ہیں کافی سارے اور مجھے کہیں دور جانا ہے، تو میں دور جانے کے لیے تو اتنی ساری چیزوں کو نہیں لے کے جا سکتی، کیونکہ خطرات ہیں کہ ادھر سے کہیں سے کوئی اسنیچنگ ہو جائے یا میں کہیں رکھ کے بھول جاؤں اتنی ساری رقم، میں اس کو کور نہیں کر سکوں۔ تو میں بینک جا کے اس کے بدلے میں وہ ہمیں ایک پرومیسری نوٹ ایشو کرتے ہیں۔ تو پرومیسری نوٹ ایشو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ ڈاکومنٹس لے کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور ہماری جو سکے ہیں یا سونے کی چیزیں ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں اور بہت عرصے تک نہیں گئی، اسی طرح لوگ بہت عرصے تک نہیں جاتے تھے۔ تو جب بینک والوں نے یہ دیکھا کہ لوگ آ ہی نہیں رہے، 10 10 سال ہو گئے، 20 20 سال ہو گئے اپنی گولڈ رکھ کے گئے ہوئے، تو انہوں نے اسی بینک کے گولڈ کی ویلیو پہ ایک اور نوٹ ایشو کر دیا۔ تو اسی طرح ایک کے بعد ایک نوٹ ایشو کرتے چلے گئے، وہ ویلیو گولڈ کی ان کے پاس موجود نہیں تھی جتنے نوٹ انہوں نے ایشو کر دیے تھے۔ تو نوٹ ایشو کرنے کے بعد اب ہوا یہ کہ اچانک سے جب سب لوگ آ گئے کہ ہمیں یہ ہماری جو سکے رکھے ہم واپس کریں، اب تو بینک تو کولیپس ہو گیا، اس بینک سسٹم۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے دور میں سٹارٹ ہوا کیپٹلزم۔ کیپٹلزم میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باہر سے کوئی رقم لیتے ہیں کسی سے ادھار، ہمارے جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم پاکستان ہم کسی آئی ایم ایف سے ادھار لیتا ہے یا کسی بھی کنٹری سے ادھار لیتا ہے، تو اس کو ڈیجٹس میں نومیریکل الیکٹرانک نومیریکل ڈیجٹس میں آپ کو رقم فراہم کی جاتی ہے۔ اور لیکن جب آپ کو واپس دینا ہوتا ہے تو ایکچوئل منی آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو اماؤنٹس ہے ہی نہیں۔ اب جب آپ کے پاس اماؤنٹس نہیں ہے تو پھر ہماری جو سسٹم ہے، گورنمنٹ ہے، وہ جا کے مارکیٹ سے اس کو کلیکٹ، مطلب مارکیٹ سے وڈرو کرنا شروع کرتی ہے کہ اماؤنٹس ہمیں مارکیٹ سے ملنا شروع ہو جائے، اور کاروباری حضرات اس سے پریشان ہیں۔ اب بات سسٹم میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ گولڈ کی ویلیو ہمارے پاس تو $100 کی ہے یا $100 کی ہے، اور ہم نے ایشو کر دیے 50 نوٹ۔ تو اسلامک سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جتنے نوٹ ایشو کیے ہوئے اتنے ہی ویلیو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس پراپرٹی کی صورت میں موجود ہے یا پھر آپ کے پاس گولڈ کی صورت میں موجود ہے، مطلب آپ کے پاس وہ اس کے ذخائر موجود ہیں جتنی آپ نے کرنسی ایشو کی ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلامک بینکنگ سسٹم میں وہی لوگ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بینکنگ سسٹم ہو یا کوئی بھی بینکنگ سسٹم، جب بات آتی ہے کہ ہم اتنے اماؤنٹس اپنے پاس رکھے ہی کیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں، مطلب جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے زیادہ جو آپ کے پاس بچا ہے وہ آپ لوگوں کو ضرورت کے لیے دے دیں، اور تحریری ڈاکومنٹیشن کر لیں تاکہ تحریر آپ کے کام آئے۔ لوگ جو جمع کرنے کی ایک حرص میں اپنی دولت جمع کرتے چلے جا رہے ہیں اور آخر تک قبروں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مطلب پچھلے اتنے لوگ تھے، کچھ ایسے بڑے بڑے سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتائے ہیں کہ انہوں نے اپنی دولت جمع کی اور دولت جمع کرتے رہے، اور اس کے بعد قبروں میں چلے گئے، ان کی دولت کس کام آئی؟ ان کی دولت انہی پہ ہی اسی دنیا میں ہی رہ گئی اور وہ اپنا امال لے کے چلے گئے۔ تو ہم دیتے ہیں، تو اگر ہمارا ٹیکنالوجی ہے اور ہم ایک تعلیم یافتہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ بینک میں رکھنے کی بجائے اپنی اس انویسٹمنٹ کو کاروبار میں لے کے آئیں،
अपने प्रॉपर्टीज खरीद लें या फिर किसी की जरूरत के लिए काम आ जाए, मिल्स और फैक्ट्रियाज बना दें, लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लें और अपने उस पैसों को, वैल्यू को प्रैक्टिकल में लेके आए, ना कि हम उसको बैंक में लेके जाएं। अब बात होती है क्या हम बैंक को बिल्कुल भी यूज ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कि जब बैंकिंग सिस्टम मौजूद है तो उसमें सर्विसेज को आप ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट बना के आप उसमें आगे कहीं से लेन देन कर सकते हैं। तो सर्विसेज तो आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पैसे जमा करके सूद लेने वाली बात है वो इस्लाम में भी हराम है। तो आज हमारे पास गेस्ट भी मौजूद है और कॉलर्स भी मौजूद हैं हमारे पास। जी सुमाइला, जी थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। आज हमारे पास हमारे गेस्ट हैं आमिर साहब। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम सुमाइला, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए और जी प्रोग्राम में जो है वो मुझे मदद करने के लिए। आमिर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे? आप एक हाई कोर्ट के जी वकील हैं और बैंकिंग सिस्टम को। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं एज ए लॉयर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एचपीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक, उसका मैं लीगल एडवाइजर भी हूँ और उसके तौर पे भी काम कर रहा हूँ। तो उस तनाजुर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे वास्ता भी पड़ता है और जिनसे बैंकिंग के जो मामलात हैं उनसे कुछ न कुछ गाए बगाए सूद पे भी, इंटरेस्ट पे भी, जो इनका जो लेन देन का जितना भी सिस्टम है उस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनसे वास्ता भी पड़ता है और जिनके साथ जो है वो फैमिलियर भी हूँ। और उसके अलावा जो है वो अब आगे प्रोग्राम का को आगे बढ़ाएं और उसके जी, उससे आगे जो है वो जो भी आपके प्रोग्राम को हम सवालात आगे होंगे बढ़ाते हैं। उन पे जो भी। जी, जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बैंकिंग सिस्टम को प्रैक्टिकल, आपकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज बैंकिंग सिस्टम में है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे बिल्कुल। मुल्क में जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या हम अपनी जो हम्म। अमाउंट्स होते हैं, अपने एक्स्ट्रा जो हमारी रकम होती है, हम जाके बैंक में रख देते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि हम उसको कारोबार में यूज करें? अगर हम कारोबार लोगों के साथ नहीं करते और जाके बैंक के ही थ्रू करते हैं तो हमारे पास मुजारबा और मुशारका सिस्टम आ जाता है। तो इस बारे में आप कुछ डिफाइन करना चाहेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। शुमाइला, आप जरा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ जो है ना वो कट रही है बीच में, मुझे सही सवाल की समझ नहीं जी, मैं ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर हम बैंकिंग सिस्टम में आते हैं, अगर हम इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की साइड पे आते हैं कि हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं? हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, मुजारबा सिस्टम, जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इस हवाले से आप कुछ लोगों को अवेयरनेस देना चाहेंगे? जी शुमाइला, थैंक यू। अपना एक तो ये बात है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अगर वो बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इसमें जो है वो जो इस्लामिक सिस्टम के तहत मैं कोई कारोबार करना चाह रहा हूँ या मुझे इस चीज़ को नहीं देखना कि जो है वो इस्लाम क्या कहता है कि किस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे जायज बनेगी या नहीं बनेगी। जब भी आपके पास इतना कैपिटल पड़ा हुआ है कि आप उसको कारोबार में लाना चाह रहे हैं और वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक के थ्रू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि आप बैंक के साथ कारोबार कर रहे हैं तो उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट दीनी एतबार से वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो क्योंकि अगर जो है वो कारोबार करने के तो मुख्तलिफ तरीके भी हो सकते हैं और उसमें ये भी होगा कि जब आप किसी भी बैंक के साथ कारोबार करते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट बेस पे जो है वो आपका कैपिटल आपसे लेगा और उस पे कुछ अमाउंट परसेंटेज आपकी आप वो आपको यही आपके साथ तय करेगा एग्रीमेंट में कि ये आप इतने अरसे की रकम मुझे दे दें और उसके बदले में मैं आपको जो है वो इतने अरसे में मतलब 6 माह में या साल में या महाना के तौर पे इतने मंथली इतने परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब वो जो प्रॉफिट है वो अगर देख
बैठ Session is on going. गई। देखना होगा कि जो है वो क्या हम जो कारोबार बैंक के साथ कर रहे हैं क्या वो जायज है या नहीं। तो उस पे बहुत सारी उलमा के भी बहुत सारे जो है वो बयानात भी मौजूद हैं, उस पे फतवाजात भी मौजूद हैं कि हम बैंक के साथ जो भी कारोबार करते हैं वो सूद के ज़िम्मे में आता है। तो वैसे कारोबार करने के मुख्तलिफ और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक में कैपिटल रख रहे हैं तो वो उस पर आपको इंटरेस्ट ही मिलेगा। उस पर कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं है कि वो दीनी एतबार से भी जायज़ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है जी। जी। तो ये है कि बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास अगर हम बैंक की तरफ जाते हैं तो हमें क्या चॉइस करना चाहिए कि हम इस्लामी बैंकिंग की साइड पे जाएं या फिर एक जनरल बैंकिंग की तरफ जाएं। बैंकिंग में देखें, जो पाकिस्तान में बैंकारी का निज़ाम चल रहा है उसके तहत तो जो है वो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो अलबत्ता ये एक चीज़ जो है वो ये फर्क होता है इसमें, हर बैंक का जो मसलन मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, वो दूसरी शराइ जो होती हैं उनमें ज़रा सख्त होते हैं दूसरे बैंक। और ये जो इस्लामिक बैंकारी के नाम पे है इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसमें कुछ न कुछ जो है वो इंसान को जो है वो फायदा मिल जाता है इस्लामिक बैंकारी के हिसाब के एतबार से, या आप जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें वो नरमी करते हैं और उस नरमी से आपको ये फायदा मिलता है कि आप थोड़ा सा इत्मीनान में होते हैं कि आपने जो है वो ये मुकम्मल सूद पे जो है वो कोई पैसे नहीं रखे हुए। मतलब आपने अगर अकाउंट ही खोलना है तो अकाउंट आप इस जेन से ना खोलें कि जो है वो मैंने इस अकाउंट से इनसे फायदा लेना है। अगर आप किसी के पास बतौर रकम अमानत रख रहे हैं, मतलब करंट अकाउंट है जैसे, तो वो उस पे आप अगर आपका ये दिल नहीं है कि मैं इस पे कुछ सूद लूं या मैं इस पे इंटरेस्ट वसूल करूं, तो वो अगर बतौर अमानत वहां पड़ी रहती है तो आपको तो उससे कोई किसी किस्म का आप पे तो जो है वो नहीं लगता कि आप पे कोई ऐसी जो है वो ममानियत है कि आप उस रकम को वहां पे रखेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा या दीनी एतबार से वो ठीक नहीं है। तो आपको ये चूज करना है कि आपने जब आपने कैपिटल रखना है, आपने अपनी अमाउंट को सेव करना है, तो उस पे जो है वो आप कौन सा ऐसा अकाउंट खोले। तो उस पे करंट अकाउंट है जिसमें बिल्कुल भी आप जब भी आप अपने पैसे निकालें वो आपका सेव रहेगा, उस पे कोई इजाफी जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो अलबत्ता जो है वो सर्विसेज की मद में आपको जो है वो बैंक को जो है वो कुछ अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। तो वो अदायगियों की मद में आपकी कटौती होती है कुछ ना कुछ रकम से। तो बैंकिंग सिस्टम में अक्सर लोग इस वजह से बैंक में जाके अपना रकम नहीं रखते या नहीं मतलब उसको यूटिलाइज करते कि ये सूद का सिस्टम है और ये हराम है। अगर हम बैंकिंग में इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो इस्लामिक आवाज बैंकिंग आपकी में कट रही है। जी इस्लामिक बैंकिंग में होता यह है कि हमारे पास आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आवाज कट जाती है आपकी, शायद अच्छा। नेटवर्क का। जी। हाँ जी, हाँ जी। इस्लामिक हमारे जो जी आ रही है। इस्लामिक बैंक है और जनरल बैंक में फर्क ही सिर्फ इतना है कि इस्लामिक बैंकिंग में जो ज़खायर हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं और वो उतने ही वैल्यू उतने ही नोट करेंसी इशू करते हैं जो उनके पास ज़खायर मौजूद है। जनरल बैंकिंग सिस्टम में बिल्कुल। इतने ज़खायर नहीं होते। 10% ज़खायर और 90% वो नोट इशू कर देते हैं कि जब वो सिस्टम कोलैप्स होता है और लोग वापस आके अपने अमाउंट्स निकलवाते हैं तो वो फिर ऐसा होता है कि ना बैंक दिवालिया हो जाता है और उससे बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल। इस्लामी बैंकिंग की तरफ आए तो इसमें हमें थोड़ा सा ये फायदा मिलता है कि आपकी जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके थ्रू आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस आपको मतलब बीच में आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे क्योंकि वो सिर्फ इतने ही नोट इश्यू करते हैं जो उनके पास ज़खायर मौजूद है। उस हवाले से उसी तरह से तरतीब से लेके वो अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो आप लोगों मतलब अगर ये बताएं जनरल बैंकिंग सिस्टम में अगर हम कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसका ओनर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी क्या रूल्स है? देखें जी, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी जनरल अकाउंट, जैसे मैं खुद जाता हूँ तो मैं जो है वो अकाउंट खुलवाता हूँ,
तो इन केस के मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें मैं उस अकाउंट को नहीं चला पाता, मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो उस सूरत में जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो पॉलिसीज काफी चेंज चेंज हो गई हैं। अब तो अकाउंट के साथ एक ऐसा बंदा जो है वो उसका भी बयान ऐसी जो है वो लगता है कि अगर इन केस आप मौजूद नहीं है, तो वो आपके अकाउंट को जो है वो खोल भी सकता है, उसमें से पैसे विड्रॉ भी कर सकता है। यानी कि एक किस्म का जो है वो जानशीन मुकर्रर आप जब कर देते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में या मेरे साथ हादसे की सूरत में मेरे अकाउंट का जो वारिस होगा वो ये होगा, वो ये बंदा होगा, तो फिर उस सूरत में वो ही बैंक जो है वो उस अकाउंट को जो है वो उसी बंदे के नाम चलाएगा जिसका आपने बयान दाखिल करवाया था। मसलन आप किसी अपने भाई को साथ ले जाते हैं, किसी बहन को साथ ले जाते हैं कि इन केस अगर मैं मौजूद नहीं हूँ इस दुनिया में, तो फिर जो है वो मेरा अकाउंट जो है वो उसका मालिक जो है वो ये बंदा होगा। तो आपने वहाँ पे एक बयान जारी करवा के वहाँ पे देना होता है, तो वो उस अकाउंट के साथ ओपन करते वक्त वो साथ लगा देते हैं। जी। यहाँ तक तो हमारे रूल्स माशाल्लाह आपने अच्छा डिफाइन किया, लेकिन देखने में ये आता है कि लोग परेशान हो जाते हैं अगर कोई अकाउंट होल्डर का इंतकाल हो गया है तो उसके बाद उन्हें कोर्ट जाना बिल्कुल पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल क्यों बिल्कुल, है मैं कि उस उन्हें पर कोर्ट वजाहत क्यों कर जाना देता हूँ। पड़ेगा? मैं उस पर वजाहत कर देता हूँ। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल निकाला है। असल में बात यह है कि आप ये मुकर्रर कर भी दें, तो अब वो बैंक वाले करते क्या हैं, उनको क्योंकि कानून भी मौजूद है, उसके अलावा जो है वो जानशीन भी मुकर्रर किया होता है अकाउंट खोलते वक्त, तो और वो अकाउंट का वारिस भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब मसला एक सबसे बड़ा ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है वो एक एक दिन उनके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है और उनके लिए वो फायदा मंद होती है। वो अब करते क्या, उनके पास इख्तियार तो सारे हैं, अकाउंट रिलीज कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी आप सक्सेशन बनवा के लाएं, आप पहले कोर्ट जाएं और वहां से जो है वो सक्सेशन बनवा के लाएं, जितने वारिस हैं उनमें वो हिस्से वो कोर्ट हिस्से बनाएगी, तो फिर आपको ये पैसे मिलेंगे। अब उसमें होता क्या है, जो भी आदमी कोर्ट जाता है सक्सेशन के लिए, तो उसका कम से कम 6 माह तो उसके वैसे लग जाते हैं। अगर जी। उसकी कैपिटल मिसाल के तौर पे पड़ा हुआ एक बंदे का जो फौत हो गया, उसके जो पैसे पड़े 10 लाख पड़ा हुआ, 10 लाख 6 महीने के लिए बैंक ने तो खुद इस्तेमाल करना है ना, तो फिर वो बैंक को फायदा हो जाता है उसका। और एक कस्टमर को जो है वो सक्सेशन के चक्कर में डाल के खुद पैसे इस्तेमाल किए और उन्हीं पैसों से कारोबार किया और उनसे अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो बढ़ाते हैं और उससे कारोबार करते हैं। असल तो ये है। जी। तो हमारे मतलब ये एक अकाउंट होल्डर है जिसका इंतकाल हो गया, लेकिन उसके वारिस जो है वो फिर भी कोर्ट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल क्या बिल्कुल, वो जाना ऐसा पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे बैंकिंग लॉ में कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए कि जब हमसे उस टाइम सिग्नेचर ले लेते हैं और वो अकाउंट होल्डर खुद बता देता है कि मेरे बाद मेरा अकाउंट ये यूज कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है, तो उसको वो इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों नहीं करते कि उसके मरने के बाद उसे कोर्ट भेज देते हैं? तो क्या आप समझते हैं कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में कुछ तब्दीलियों की जरूरत है कानून में? बिल्कुल, एक तो समाइला जो है वो कुछ तब्दीलियों की भी जरूरत है और कुछ अवेयरनेस की भी जरूरत है। जब तक हमें खुद अवेयरनेस नहीं होगी तो हम जो है वो ये चीजें मुश्किल में पड़े रहेंगे। अब एक तो बात यह है कि अकाउंट खुलवाते वक्त अगर आप जो है वो आप ज़ईफुल उम्र है, आप बड़ी एज के हैं, तो क्योंकि जी। एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो जब आप अगर अपना कोई अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उसमें बेहतर है कि सबसे पहली बात यह कि गुंजाइश अपने लिए खुद पैदा करनी चाहिए इंसान को। तो अपने लिए खुद गुंजाइश पैदा करने का सबसे पहला असूल ये है कि आप अकाउंट खुलवाते वक्त ये तय कर लें कि आप कोई ऐसा अकाउंट खुलवाएं जिसको एट अ टाइम एक वक्त पे 2 बंदे या 3 बंदे यूज कर रहे हो। मसलन आपकी वाइफ यूज कर रही हो, आपका बेटा यूज कर रहा हो, कर सकता हो, तो उसके लिए जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है, आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते। और अगर आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाते, तो फिर अगर जो है वो इतनी गुंजाइश बैंकिंग लॉ में जरूर पैदा की जानी चाहिए कि अगर किसी बंदे का करंट अकाउंट भी जो है वो उसके मरने के बाद क्लोज हो गया, तो फिर उसके वर्षा जो हैं वो बजाय अदालतों के चक्कर काटें, तो अब आपके पास कानून भी मौजूद है
آپ نے جی ایک جو ہے وہ اس سے جانشین بھی لیا ہوا ہے، آپ نے اس سے بیانلسی بھی لیا ہوا ہے، اور اگر اس کے وارث جو ہیں وہ اب جو آج کل تو آن لائن سسٹم ہے، تو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہے، یہ وائف ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ CNIC سے آپ یہ ساری چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو باقی اس کے علاوہ نادرا کا آپشن بینک کے پاس موجود ہے، وہ بینک نادرا کے ذریعے ویریفیکیشن جو ہے وہ FRP فارم جو ہے وہ اس میں خاندان کے ممبر آ جاتے ہیں، خود ہی حصے مقرر کر کے حصے بنا کے جو ہے وہ بینک ان کو جو ان کی رقم، ان کی بطور امانت رکھی گئی رقم، ان کو جلد سے جلد ٹرانسفر کروا دے، تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، بجائے یہ کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانے کے چکر میں 6 ماہ دھکے کھائیں۔ اور ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں، تو وہ بینک جب لے کے جاتے ہیں تو وہ بینک پھر اس پہ اعتراض لگا کے دے دیتا ہے کہ یہ جی جی اس میں فلاں کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا، تو اس کو حصے بھی مقرر کر کے دیے جائیں، تو اور یہ اس طرح کے بہانے بنا کر اور جو وہ کسٹمر کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ جی تو آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے پاس کوئی کالر موجود ہے کیا؟ ہیلو السلام ہیلو علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فیصل آباد سے جی اور نام کیا ہے آپ کا؟ قرۃ العین۔ قرۃ العین۔ قرۃ العین، آج آپ کیا پوچھنا چاہیں گی عامر صاحب سے؟ ہمارے گیسٹ ہیں اس پروگرام میں۔ میڈم میں پوچھنا چاہوں گی کہ میں فری لینسر ہوں، مجھے جی ڈفرینٹ بینکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ بینیفٹس آفر کرتے ہیں، کہ فار ایگزامپل اگر میں ریسنٹلی فیصل بینک دے رہا ہے ہمیں بینیفٹ کہ آپ اتنا ہمارے اکاؤنٹ کے تھرو باہر سے آپ کے جو پورٹل ہیں ان سے رقم نکلواتے ہیں، ہمارے بینک میں وہ آپ کی رقم آتی ہے، تو ہم آپ کو اس کے اوپر یہ بینیفٹ دیں گے۔ فار ایگزامپل ہم آپ کو جی اتنی دیر تک آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم رہے گی تو ہم اس کے اوپر آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے، یا آپ کو ڈفرینٹ موبائلس ماڈلس جو ہیں وہ گفٹ کریں گے، یا وٹ ایور ڈفرینٹ تھنگس۔ تو کیا اسلامک بینکنگ کی آسپیکٹ سے یہ چیز حلال ہے جی یا نہیں؟ عامر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے جی یہ جی حلال ہے سسٹم ہمارا جی اسلامک جی رولز میں کے اس کو حساب سے؟ گزارش کر دیتا ہوں جی کہ جب بھی آپ نے کسی بینک سے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، یا کسی بھی شخص سے کسی شخص نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں یہ چیز آپ کو یہ دوں گا اور آپ اس کے بدلے میں یہ چیز مجھے دیں گے، تو جب آپ نے یہ شرائط پہلے طے کر لی، جس میں وہ چیز جس میں لالچ کا عنصر آ گیا، تو اور آپ کو کہ یہ اتنے آپ دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیزیں اضافی ملیں گی، تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور بالکل جو ہے وہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ بزنس ہے، یا یہ کاروبار کی سرگرمی میں آتا ہے کہ آپ سے آپ کو لیپ ٹاپ یا آپ کو یہ بطور جو ہے وہ اس میں ہمارے اکاؤنٹ میں رکھنے میں پیسے ملے گی، تو وہ بالکل جو ہے وہ انٹرسٹ ہے اس پہ، وہ جو چیز آپ حاصل کریں گے وہ انٹرسٹ ہے، جی اور وہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ جی بالکل، جب ہم کسی چیز پہ اس رکھی ہوئی چیز پہ فکس پروفٹ ایک لے رہے ہیں تو وہ سود کے سمجھ میں آتی، بالکل صحیح آپ نے کہا ہے۔ تو ہمارے پاس قرۃ العین صاحبہ، آپ کے سوال کا جواب آپ کو امید ہے کہ مل گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور کالر موجود ہے؟ السلام علیکم، میں زینب بات کر رہی ہوں۔ جی وعلیکم السلام، زینب آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی زینب، آپ آج ہمارے اس پروگرام میں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آج کا ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہی ہوں گی، اسلامک بینکنگ سسٹم پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ اچھا، میرا ایک جو سوال ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے کہ جو پاکستان قرضے لیتا ہے کیا یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہی اس کا جو واپس وہ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ پھر تو ساری عوام اس میں ہی آ جاتی ہے۔ جی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے واپس کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی اس کے بارے میں، کہ جب ہمارے پاس کسی ملک سے ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں الیکٹرانک نیومیریکل ڈیجٹس میں ہمیں پے کرتے ہیں، ہمیں وہ اس طرح نہیں کرتے کہ ہم نے 50 کروڑ روپے یا 50 لاکھ روپے ان سے لیے اور وہ ہمیں ایکچوئل رقم ہمیں پہنچا دے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم واپس کرتے ہیں تو ہم انہیں ایکچوئل رقم واپس کرتے ہیں، اماؤنٹس
ہم اس کے لیے اگر ہمارے پاس وہ موجود ہی نہیں ہے وہ رقم، تو پھر ہم مارکیٹ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کو اس طرح کی اسکیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے پیسے لائیں اور بانڈس خریدیں یا اس طرح کی چیزیں پرچیز کریں اور گورنمنٹ کے پاس پیسے آنے شروع ہوں، اور وہ اماؤنٹس جب آتے ہیں تو پھر وہ ایکچوئل رقم آپ ریٹرن کرتے ہیں جہاں سے وہ قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو قرضہ آتا ہے وہ ہمارا، کیونکہ کیپٹلزم سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیجٹس الیکٹرانک نیومیریکل ڈیجٹ سسٹم ہے جس کو یہاں پہ نافذ کیا گیا ہے. تو آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا، تو ہمارے گیسٹ عامر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز. جی جی، آج آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. آج آپ بالکل، اس thank کے you. حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اسلامک بالکل. بینکنگ سسٹم کے ایک حوالے تو سے؟ اسلامک بینکنگ سسٹم کے حوالے سے میں تو ویسے اس بات پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری کنٹری ہے وہ اسلام کے نام پہ بنے، اور جو ہے وہ اسلام کے نام پہ ہی جو ہے وہ اس میں جو سارے قوانین ہیں، جو بیسک ہمارا لا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت کے منافی نہیں ہو سکتا. تو اب جو بھی لا بنائے جاتے ہیں، خاص کر کے یہ جو سودی نظام ہے، اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی جو ہے وہ ججمنٹس بھی دی کہ جو ہے وہ سود جو ہے وہ اس کا لین دین نہیں بھی کر سکتا، کوئی بھی بینک جو ہے وہ سود کا لین دین نہیں کرے گا. تو لیکن اس کی جو اصل میں ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے، ہم نے انٹرسٹ کے نام پہ، ہم نے جو ہے وہ کاروبار کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کے جو مال ہے اس کو الٹا جو ہے وہ اس میں سود ڈال دی جاتی ہے، اور ایک لالچ کا عنصر. تو یہ میں اس پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور مزید ریفارمز کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بینکنگ نظام میں، جب تک ہم جو ہے وہ سود کو اس چیز سے نہیں نکالیں گے، ہم یہ چیز اپنے راستے طے نہیں کریں گے کہ ہم نے کاروبار، دیکھیں بزنس ایک الگ چیز ہے، اور ایک انٹرسٹ اور ایک آپ جو وصول کرتے ہیں پیسے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور بغیر حل و حجت کے جو ہے وہ پیسے وصول کرنا، تو وہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے. تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ بہت ساری ریفارمز ایسی ہیں وہ ہمیں بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے. ہمیں ہمارے جو بیسک لا ہے اس میں جو ہے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے اس پہ امپلیمنٹیشن، جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے، اس کی ضرورت ہے قانون. جی، جی تو آپ نے اچھی اویئرنیس دی. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو پھر جوائن کریں گے. تھینک یو عامر صاحب. انشاءاللہ I will be available for any kind of help. تھینک یو سو مچ. تو آج کا ہمارا پروگرام اسلامک بینکنگ سسٹم، اس کو ہم کلوز کرتے ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل دوبارہ آئیں گے. آپ سب دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.